HM Films, a complete film production house. We promote your business on cinema screen, television, FM radio, newspaper and social media. We take your brand to your audience. Call HM Films 9881 91277. मैं सहारा वेलफेयर सोसाइटी वार्ड नंबर 2 द प्रधान RK कपूर एक्स उधर मेजर बात कर रहा हूँ। वार्ड का जो काम बाकी बचा है उसको करवाने के लिए मैं ओरी साहब और ऊपर वालों को सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। ज़्यादातर लोग जो है दैनिक जो है काम करके और पैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ जो है प्रवासी मजदूर भी काफ़ी तादाद के अंदर रहते हैं। उनको इन्होंने अनाज पानी दिया और एक जो है गाड़ी में प्रतिदिन दाल रोटी सब्जी वगैरह लेकर आते थे और यहाँ लाइन से सभी लोग खड़े होकर के और भोजन प्राप्त करते थे। इस प्रकार इन्होंने जो है इस गरीब इलाके के अंदर काफ़ी सेवाएं की। ये अपनी गली का कम से कम कई साल से कोई सुधार नहीं। बच्चे बीमार होए, डेंगू होया, बुरा हाल है जी। बारिश हो जाए पानी निकलने का रास्ता नहीं है। तो जी कह रहे थे आप भाई गली बनाएंगे, गली 3 महीने हो 4 महीने हो, आज आए कल आए परसों आए, अभी तो कोई यहाँ इंतजाम नहीं जी। बाकी जी आप समझदार हो, बीमारी इतनी चल रही है। हमें ओरी साहब ने कहा कि बनवा देंगे गली जी, नहीं कोई वो नहीं है कि इस गली बनवाएंगे। ओरी साहब कह रहे भी यहाँ गली बन जाएगी। देखो भी 2 दिन में 4 दिन में 5 दिन में हफ्ता तक बन जाएगी जी। अपने ये रिक्शा भाजी उन्होंने दवाया सीगा, मैं पेपर न्यूज़पेपर ते पढ़िया होया सीगा तो उत्थे लिखिया सीगा कि चलो जिन्होंने रोजगार वास्ते चाहिदा आ कि वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई कर दिता सी। बाकी ये है कि थोड़े जे तुहानू पता कि गौरमेंट काम बहुत औखे होंदे आ। फिर मैं थोड़ी जी परमिशन लाई भाजी उन्होंने तो कि तुसीं थोड़ी मेरी हैल्प करो, पर इन्होंने थोड़ी मेरी हैल्प की तो इन्होंने बाकी मेरी ट्रेनिंग हुई थी 15 दिन ट्रेनिंग मेरी बकायदा हुई, उस भी पास होना जरूरी सीगा, फिर वो पास भी हुई हैं। बाकी ये है जिद्दां लॉकडाउन के विच भी भाजी ने साडे ने बहुत ज़्यादा साथ दिता साडा कि चलो इन्हां दी सहमति नाल अज रोज़गार मिलिया तो असीं अपना रोजी रोटी कमा के खा सकते हैं। श्री ओरी साहब जी का बहुत दिलों ही धन्नवाद करदा हां, जिन्हां ने लॉकडाउन दे विच हर बंदे की मदद की है और बिना भेदभाव तो की है। दूसरी गल मैं ये कहना चाहुंदा हाँ भी 15 साल तो साडे जिहड़े पहला MC सी उन्होंने साडे लई इत्थे कुछ भी नहीं किया। करोना काल दे विच हर बंदे ने एक दूजे की मदद की है, पर उन्होंने आके एक बार ही सानू नहीं देखा। तो दूसरी गल ये आ कि ओरी साहब ने पक्या होया भोजन 2 टाइम सवेरे शाम ते खाण दा अनाज राशन इत्थे घर घर वंडिया है। तो इन्हां दा बहुत मैं दिलों धन्नवाद भी करदा हाँ ते आउण वालियां शुभ कामना इन्हां नूं दिंदा हाँ कि ये साडे आउण वाले टाइम दे विच हर दुख सुख दे साथी बन
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹੀ MC ਬਣਨਗੇ। ਲਾਸਟ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਤਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਨ ਦਾਲ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ MC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਏ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰ ਆਇਆ, ਹਰ ਕੁਝ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਊ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਦੇ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀ ਲੋਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣੀ ਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ MC ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਟਰ 3 ਦਿਨ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਹੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਮਰਵਾਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਚਿਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਣੀ ਆ। ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ ਔਰ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਇਹ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ MC ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਣਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MC ਸੀਗੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MC ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ।
मैं इस कलोनी च लगभग 11 साल पहला आया सी। ਜਦੋਂ मैं आया सी मेरे तो जो पहला 10-11 घर से वो एक कह लो बनवासियां ना असी जीवन जी रहे थे। ना इत्थे लाइटां सी ना साढ़े को रस्ते से आन जान नूं। सो आके असी सारिਆਂ ने एफर्ट पूरी की। उस समय साढ़े जिहड़े म्यूनसिपल कमेटी सीगी ਉਹਦੇ प्रधान जिहड़े सीगे वो लगातार 15 साल उस समय प्रधान सी शिवसूर जी सीगे। ਉਹਦੇ बाद कारपोरेशन बनी कमेटी के 2 बारी प्रधान है, कारपोरेशन के भी मेयर है, इस वार्ड के MC भी सीगे। पर उन्होंने कोई इस एरिए में डिवेलप करने वास्ते कोई कसर नहीं छड़ी है। सारी टीम मेरी बैठी है जी असी बड़ा जदोजहद की। हुण लागे जे आके जदों साडे संबंध अरोड़ा जी दे नाल ते राकेश मरवाहा जी जिहड़े हैगे आ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन हुशियारपुर के उन्होंने नाल भी साडे नाल ओरी साहब ने कंटैक्ट करके इस महल्ले दे विच जिथे असी हर साल लगभग पौना लाख रुपया सीवरेज का किसी के खेतों सट्टिया सी उन्होंने किराया देंदे हुंदे सीगे। वो साडा सीवरेज पवाया। वाटर सप्लाई जिहड़ी इत्थों लगभग 200 गज ते दूर सी, जिहड़ी इत्थे नहीं सी आ रही 11 सालों तो, वो वाटर सप्लाई लैके सारी इस महल्ले सिੱਟੀ। और जिथे इस कलोनी दे विच 6-7 ट्यूबां हुंदियां सीगियां, ये सारे इन्हां दे सहयोग दे नाल लगभग 25-30 ट्यूबां लगियां आ, जिहड़ी कि अजकल साडे कोल महल्ला साडा रुशनाई च आ। और साडे गलियां जड़ियां साडियां हैगियां असीं ये पट पटईए दे विच चिक्कड़ हो जांदा, गले कच्चियां हो गईयां। असीं नवें MC आ उन्हां नूं बेनती करांगे और असीं ये आस रखांगे कि जिहड़ा ये काम कराया अरोड़ा साहब ने, राकेश मरवाहा ने, लवकेश होरी जिहड़ा साडे वकील साहब है उन्होंने एडवोकेट उन्होंने करवाया है, उन्होंने सहयोग के नाल काम होया आ। बाकी ये टीम जिहड़ी साडी हैगी आ साडे सारे महल्ला निवासी मेरियां छोटियां वड्डियां भैणां, मेरे बड़े भाई आ, छोटे भाई आ, इन्हां दे सहयोग के नाल ये सारा काम होया। और असीं चाहते हैं भी आने वाले इलैक्शन जिहड़ा कारपोरेशन के इलैक्शन होने आ, साडे जिहड़ा वार्ड तो कौंसलर आ साथी एडवोकेट लवकेश होरी जी होने चाहिए आ, जिन्हां ने कि तन मनो धनों भी जिथे लोड़ पई सानूं साडा सहयोग किया। हर वेले जदों सानूं लोड़ पैंदी आ वो हर वेले इस वार्ड दे विच साडे मुहल्ले दे विच हाज़र रहिंदे। जदों असीं टैलीफोन करदे ही वो हाज़र रहिंदे आ। जिहड़ियां पिछलियां शिकायतां सी साडियां कौंसलर दे नाल वो साडियां शिकायतां इन्हां दे साडे महल्ले साडी साथी साडा साथ देण दे नाल वो साडियां वो मुश्किलां साडियां घटियां आ। सो अज असीं सारे ये साडी सोसाइटी है एक जिहड़ी इत्थे दी वैलफेयर सोसाइटी आ वो तहिया कीता आ भी असीं जो सहयोग करांगे। साथी जिहड़े लवकेश होरी जी एडवोकेट हैगे आ इन्हां ने जदों इन्हां नूं कैंडीडेट होणगे इत्थे दे काउंसलर दे वो उन्हां दा सहयोग करांगे। और इदां दे साथी जिहड़े तनो मनो तनो सहयोग करते लोगों का हर समय हाज़र रहिंदे आ, इदां दा साथी ही साडा। क्योंकि साथी मैं तां कह रहा जिहड़ा दुख सुख साथ देवे उही साथी हुंदा। सो साडे इत्थे MC बनन सानूं बड़ी खुशी होवेगी। अवधेश साहनी मैं पिछले 15-20 साल तो इत्थे रहना जी। तो साढ़े पहला MC अपने सूद जी है 15 साल तो तुसी देख ही रहे इधर का की हाल है जी। अपने ओरी साहब हारन तो बाद भी साडा बहुत मदद करते जी। लॉकडाउन दे विच एक बारी सूद जी नहीं आए थे तो ओरी साहब ने बहुत मदद किया जी। बहुत जो भी आप फोन करिए या कोई प्रॉब्लम हो तो ओरी साहब ही आते हैं जी। तो असीं चाहुंदे भी आने वाले इलैक्शन च ओरी साहब भी जितन इत्थों। चांद नगर एरिया दे विच 15 साल तो रह रहे हैं। इत्थे मतलब कि मैनू इस तरह लग रहा है कि जिद्दां कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुंदी पई अगे तो अगे। शिवसूर जी इन्ने टाइम तक रहे आ बट उन्होंने कुछ इदा किया नहीं से। असीं चाहते हैं कि नैक्सट हुण जिद्दां मौका दिता जाए बंदे नूं कि हाँ वो बंदा अगे वधे और साडी हेल्प करे। जिद्दां लवकेश होरी जी एडवोकेट जी आ उन्होंने साडी लॉकडाउन दे विच भी काफ़ी हेल्प की है। तो असीं चाहते हैं कि अगे उन्हां नूं चांस दिता जाए। लवकेश होरी जी जो साडा लॉकडाउन दे विच उन्होंने बड़ा साथ दिता और घर आके सानू पुछया, असी उन्होंने बड़े आभारी हाँ और असी चाहते हैं कि साडे नाल मिल के आने वाले वक्त दे विच असी अपने लवकेश होरी जी नूं वोट पा के भारी तो भारी वोटां तो जिताइए।
ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੰਡ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MLA ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆਪਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਲਵਕੇਸ਼ ਔਰੀ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ MC ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ। मैं लवकेश औरी एडवोकेट जनरल सैकटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी हुशियारपुर। सब तो पहला जनगाथा टाइम्स का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ कि तुसी अपने चैनल के माध्यम से मैनू अपने वार्ड वासियों नाल रूबरू होने का मौका दिता, इसलिए तुहाडा दिलों दिल दी गहराइयां तो बहुत बहुत धन्नवाद। राजनीति भाई साहब गल है भी कह सकते हैं भी मेरे खून दे विच ही है। मेरे फादर साहब 25-30 साल कांग्रेस बहुत एक्टिव रहे, पर कुछ परिवारक रुझेवियाँ करके, कुछ परिवारक समाजिक जिम्मेवारियाँ करके उन्होंने थोड़ा राजनीति तो पिछे हो गए सीगे। पर फिर भी शुरू तो साडा जिहड़ा परिवार हैगा एक कांग्रेसी परिवार मन्निया गया ते इसे चीज़ नूं इतों एडमायर हो के इन्हां तो प्रेरणा अपने फादर साहब तो लैके मेरा ये मन रहा भी एक प्रोफैशन के तौर पर बतौर एडवोकेट मैं लोगों की सेवा कर रहा तो हुण मैं अपने वार्ड की भी सेवा करा। मेरा जिहड़ा 2 नंबर वार्ड है ये कह सकते भी शहर का सब तो बड़ा वार्ड है। ये 2 पार्ट्स दे विच है। एक पार्ट जिहड़ा हैगा वो न्यू सुखियाबाद है, जिहदे विच बाबा बालकनाथ मंदिर वाला एरिया जिहड़ा कि मैं कह सकदा भी पिछले 15 साल तो सब तो पिछड़ा दा एरिया मैं कहांगा। पर पिछले 5 साल दौरान मैं कोशिश की है साढ़े वड्डे वीर कैबिनेट मंत्री श्री सुंदर श्याम अरोड़ा जी के दिशा निर्देश अनुसार उन्होंने आशीर्वाद सदका मैं इस वार्ड दे विच पिछले 5 साल काफ़ी मेहनत की है और जिहड़ियां प्रॉब्लम्स हैगियां उन्होंने हल करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक मैं इहदे विच कामयाब भी होया। जिवें कि तुसी वार्ड दे विच घूम के देखा होएगा अज दी डेट दे विच भी 15 साल शिव सूद होने जिहड़े कि 5 साल जिन्हां ने कमेटी दे बतौर प्रधान रूल किया, उस तो बाद पिछले 5 साल तो जदों कॉरपोरेशन बनी है नवीं हुशियारपुर की पहली कारपोरेशन के पहले मेयर रहे ने, पर तुसी देख सकते हो भी वार्ड दे विच समस्यावां ज्यों दियां त्यों ही ने। तो हुण पिछले 5 साल तो अरोड़ा जी के आशीर्वाद नाल उन्हां दे सहयोग नाल उन्हां दे कुशल मार्गदर्शन नाल असी मैं कह सकदा कि कुछ वार्ड दे वासियों के सहयोग नाल मैं काफ़ी जिहड़ियां समस्यावां ने उन्हां नूं सॉल्व करने की कोशिश की है। सब तो वड्डी समस्या जिहड़ी मेरे वार्ड दे विच सीगी वो है जी भी पिछले 15 साल तो उत्थे वाटर सप्लाई सीवरेज ये सब तो मैक्सिमम वड्डी प्रॉब्लम सी जिन्हों लोग फेस कर रहे थे। अमृत स्कीम के तहत इसे 2 महीने पहला अरोड़ा जी ने काम सानू शुरू करवाया। उत्थे वार्ड दे विच तुसी देखो जाके मुहल्ला अमृत नगर है,
ਉੱਥੇ 100% ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, 100% ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਊ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹਜੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਨਗੇ। ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ MC ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾਂ ਨਿਊ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਸ ਲਗਵਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਤੇ ਜਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਐਜ਼ ਬੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੀਦੇ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਰਡ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ MC ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ MC ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ MC ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ MC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ MC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ MC ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਅਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MC ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਬਈ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫਿਸ ਰੱਖਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ MC ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਰਹੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। HM Films, a complete film production house. We promote your business on cinema screen, television, FM radio, newspaper and social media. We take your brand to your audience. Call HM Films 9881 91277.